رات کے 12 بجے تو اس دائرے میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ یہ اپنی پوری فیملی کو کیوں لے کے جا رہی تھی، حالانکہ یہ اکیلے بھی جا سکتی تھی؟ جس عامل نے وظیفہ دیا ان کو، اسی کے پاس اس کی ماں لے کے چلی گئی۔ اندھیرا ہو جائے تو ہم جیسا انسان قبرستان نہیں جاتا، ڈرتا ہے۔ یہ وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں، وظیفہ کرتے 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 کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خاموشی 01 ہارر پوڈ کاسٹ اور میں ہوں عامر شفقت تارڑ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید اسد عباس۔ السلام علیکم اسد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ تو اسد بھائی، آج ناظرین کے لیے کون سی سٹوری لے کر آئے ہیں؟ عامر، کراچی گلشن حدید کی سٹوری رخسانہ نے ہم سے شیئر کی ہے، اور وہ سٹوری کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ سال تبدیل ہوتا ہے نا، چاند کی نئی روشنی ہوتی ہے۔ ان کو بہت شوق ہے وظیفے کرنے کا۔ تو ناظرین، آپ جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں اور بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ جی اسد بھائی۔ ہوا عامر کچھ اس طریقے سے کہ ان کو بہت شوق ہے کہ جنات کو میں اپنے تابع کروں، قابو میں کروں۔ ہر جمعرات یہ قبرستان جاتی ہیں مغرب کے بعد، اور وہاں پہ جا کے اپنا ایک وظیفہ ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر گورکن وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ، ان کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ قبر پہ آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، پڑھتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں، وظیفہ کرتے 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 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گورکن دیکھتا ہے کہ یار کافی دیر ہو گئی ہے اور یہ ہل نہیں رہی۔ گورکن آ کے ان کو ہاتھ مارتا ہے، باجی باجی کہتا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں آتی، اٹھتی نہیں ہے، موومنٹ ہی نہیں ہوتی ان کی۔ وہ پانی لا کے ان کے اوپر مارتا ہے، پھر بھی نہیں اٹھتی۔ پھر وہ پولیس کو کال کرتا ہے، ایمبولینس کو کال کرتا ہے، سب آتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، ان کو فی الحال لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل۔ گھر آ جاتی ہے۔ یہ سٹوری 2022 کی ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اور چاند کی، سمجھو کہ جب سال تبدیل ہوتا ہے رات 12 بجے کے ٹائم پہ، یہ اپنے بچوں کو لے کے پھر قبرستان چلی جاتی ہے۔ ان کے تینوں بیٹے جوان، اب وہ ماں کی بات رد نہیں کر سکتے تھے، وہ ماں کے ساتھ چلے گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ بہت سارے وظیفے آ رہے ہوتے ہیں، مختلف آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو شوق پہلی ہے کہ میں جنات کو قابو میں کر لوں، جنات کو اپنے تابع کر لوں۔ بچوں کو خیر یہ لے گئی، ان کے پاس کوئی وظیفہ تھا، کسی نے دیا تھا، اور وہاں جا کے دائرہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ گورکن تو جانتا ہے کہ یہ آتی ہیں قبر پہ، پڑھائی کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اب یہ بیٹھی ہوئی وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو کسی نے وظیفہ دیا اور یہ کہا کہ یہ دائرہ کرنا، اور جب رات کے 12 بج جائے تو اس دائرے میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ اب انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھا تو دیا۔ جو ان کا ایک تیسرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ بھی تقریباً 16 سے 17 سال کی عمر کا ہے، زیادہ چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ چلا وغیرہ کاٹ رہی تھی؟ یہ کوئی ایک ایسا وظیفہ کر رہی تھی کہ ان کو کوئی جنات اپنے تابع کرنا تھا۔ تو اسد بھائی، یہ اپنی پوری فیملی کو کیوں لے کے جا رہی تھی، حالانکہ یہ اکیلے بھی جا سکتی تھی؟ ان کو بہت شوق ہے، اتنی حد تک ان کو شوق تھا کہ یہ قبرستان مغرب کے بعد روزانہ جاتی تھی، اور ہر جمعرات تو جاتی تھی۔ اکثر و بیشتر یہ 2 سے 3 دن میں پہنچ جاتی تھی ویک میں۔ اندھیرا ہو جائے تو ہم جیسا انسان قبرستان نہیں جاتا، ڈرتا ہے۔ یہ عورتوں کی اتنی زیادہ، وہ بتا رہا ہوں نا میں، ان کو شوق، ان کو لگن اتنا کہ بس وہ چاہتی تھی کہ میں کسی جنات کو اپنے تابع کر لوں، قابو میں کر لوں، اوکے اور اس جنات سے میں اپنے مفاد کے کام لوں۔ اب انہوں نے دائرہ کھینچا، دائرہ کھینچنے کے بعد 11:45 بجے یہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اس قبرستان کی زمین پہ بیٹھ جاتی ہے وظیفہ کرنے کے لیے۔ جیسی 12 بجتے ہیں عامر، بدقسمتی ان کا ایک چھوٹا بیٹا اس دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ جیسی وہ اس دائرے سے باہر آتا ہے، ان کا بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے، وہیں گر جاتا ہے آن اسپاٹ۔ اس کے پیچھے اس کے دونوں بھائی بھاگتے ہیں۔ جیسی وہ دونوں دائرے سے نکلتے ہیں، وہ دونوں بھی گر جاتے ہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ اس وقت میں نے کس چیز کو دعوت دی ہوئی ہے۔ اب ان کو چیلنج ہونا شروع ہو گیا۔ ماں بچے کے پاس جانا چاہ رہی، وہ دائرے سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہی، وہ دونوں طرف پھنس گئی۔ اب دونوں بیٹے ماں پہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ تم ہمیں یہاں لے کے کیوں آئی ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کی۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم لوگ یہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن وہ دائرے سے باہر آ چکے تھے اور اس بچے پہ حملہ ہوا
थोड़ी देर बाद उन दोनों जो उनके दो बच्चे और जी। हैं उन दोनों पे भी हमला हुआ, लेकिन जो पहला हमला छोटे बेटे पे हुआ इतना जोरदार था कि वो ऑन स्पॉट वहां बेहोश हो गए। 12:15 बजे इनकी वालदा उस दायरे से बाहर आई। बाहर तो वो आ गई, इसको वजीफा अपना पूरा करके। वजीफा अपना पूरा किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उस दायरे से उनका एक बच्चा बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी बाहर आ गए। अब इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। खैर वो मामला हॉस्पिटल का तो था नहीं, वो अपने किसी पीर बाबा के पास दोबारा लेकर जाते हैं, क्योंकि वो जिस कंडीशन में था वो बेहोशी की हालत में था, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, आंखें बंद, सांस चल रही थी लेकिन आंखें बंद थी। एक हफ्ते के बाद जिस आमिर के पास लेकर जाते हैं, उसने चेक किया। सब चेक करने के बाद उसने बताया कि इसका दिमाग पलट चुका है। जिस आमिर ने वजीफा दिया इनको, उसी के पास उसकी माँ लेके चली गई। अब उनका ये बताना था कि इसका दिमाग पलट चुका है, यानी कि याददाश्त चली गई। याददाश्त उसकी चली गई। माँ को नहीं पहचानना, भाइयों को नहीं पहचानना, बाप को नहीं पहचानना, रिश्तेदारों में किसी को भी नहीं पहचानना, हत्ता कि अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानना। घर के अंदर एक कैद की जिंदगी काटना शुरू हो गई। ये तो सबसे छोटा वाला बच्चा था ना, जो 16 साल का आपने बताया। सबसे छोटा वाला 16 साल का है। जी जी। अब कुछ साल गुजर जाते हैं, इनकी वालदा लाहौर लेकर जाती हैं। लाहौर में काफ़ी पीर बाबाओं के पास लेकर जाती हैं, कोई आराम नहीं मिलता। फैसलाबाद, मुल्तान, फिर कराची में लेकर आती हैं। कराची में एक साहब इनको मिलते हैं, उससे इनको कुछ बेहतरी की उम्मीद आना शुरू हो जाती है। अब जब आमिर वो कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर इतना तैश उस लड़के को आ जाता है कि वो अपनी माँ का हाथ मोड़ देता है और उंगलियां तोड़ देता है। अब एक दिन क्या होता है कि दोनों बच्चे जॉब पे गए हैं, ये घर में जो साहब कराची में रहते हैं जिनसे इलाज करा रहे, वो पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान फोन पे उस बच्चे को ये दम करते हैं। दम करने के बाद उसके अंदर एक ऐसा तैश फूटता है कि माँ उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो माँ की हाथों की उंगलियां तोड़ देता है। इतनी पावर आ जाती है उसके अंदर। देखो माँ में इतनी ताकत का है, वो वैसे भी इतना जानदार, उनका बेटा छोटा है लेकिन जानदार है, जिसामत उसकी स्ट्रॉन्ग। वो हाथ अंगूठा तोड़ देता है, उंगलियां तोड़ देता है और इतनी बुरी कंडीशन कर देता है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है वालदा को। लेकिन काफ़ी देर के बाद तकलीफ बर्दाश्त करते करते वो हॉस्पिटल जाती है। वो ये चाहती है कि जब तक ये नॉर्मल हो जाए मैं फिर जाऊँ। अब जब वो नॉर्मल होता है तो उनकी माँ क्या करती है, उसको नींद की मेडिसिन दे देती है कि ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, सो जाए। उनके पास सिर्फ एक ही हल था, नींद की दवा, क्योंकि जब वो होश में होता था किसी को नहीं पहचानता, चीज़ें उठा उठा के फेंकता था। तो रुखसाना का बताना ये था कि उन्होंने बहुत तकलीफ झेली। उस बच्चे के ऊपर क्या उसके बाद असरात आ गए थे? आमिर जो उन्होंने दायरे में चिल्ला काटा है ना जी, उस दायरे में उनको ये कहा गया था कि इस दायरे से आपने बाहर नहीं निकलना जब तक ये वजीफा पूरा ना हो जाए। वजीफा पूरा नहीं हुआ, वो एक बच्चा इनका बाहर निकला, तो उसके पीछे जो पहले निकला उस पे सारा जोर आ गया, उसका दिमाग बैठ गया। उसका दिमाग। और आज 3 साल हो गए इस बात को, अभी तक उसका इलाज चल रहा है और आराम नहीं मिल रहा। कहने का मकसद ये है कि जो लोग, उन्होंने मुझसे ये कहा कि असद आप मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, जो इन काम में लग जाते हैं, इन कामों में लग जाते हैं, जो वजीफे करते हैं, कब्रिस्तान में जाके इस तरीके से चिल्ला काटते हैं, ये ना करें, अपने साथ ज्यादती ना करें, जबरदस्त। नहीं तो जो नुकसान मैंने उठाया कोई और ना उठाए। बिल्कुल जाहिर है उसके साथ तो ये बीती थी, तो उसने इसीलिए शेयर किया ताकि आप ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, एक लोगों के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज है ये कि आप लोग ये काम ना करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो जैसे उसके बेटे की ज़िंदगी ख़राब हुई है। सही बात। थैंक यू सो मच असद भाई। तो नाजरीन आपको कैसी लगी आज की स्टोरी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन ऑन कर ले ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का नंबर और व्हाट्सएप की एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।